Learning is indeed a fun with Learn Easy Swayam. Welcome friends in our YouTube channel Learn Easy Swayam. Today we are going to learn the poem Be the Best by Douglas Malloch from Standard 8th SSC Board, My English Book 8th textbook. Before starting our Standard 8th English syllabus, kindly subscribe the channel for the further updates and press the bell icon. Be the Best is the world famous poem and at the same time the poem which indeed give you the pleasure of meaning, understanding and the English literature. विद्यार्थी मित्रांनो, बी दी बेस्ट ही जी कविता आहे ही कविता जागतिक स्तरावर अतिशय प्रसिद्ध आणि त्याचबरोबर या कवितेमुळे आपल्याला मिळणारा जो आनंद आहे आणि या कवितेतला जो अर्थ आहे त्या अर्थामुळे आपल्या आयुष्याला मिळणारी दिशा या अर्थानं तुमच्या अगदी सुरुवातीच्या काळात म्हणजे इयत्ता 8वीत या कवितेचा समावेश केलेला आहे. मग आता मी तुम्हाला काय सांगते आहे तर ही कविता सुरू करण्याआधी आपण या कवितेचं लाऊड रीडिंग म्हणजे खूप मोठ्यानं तुम्हाला ऐकवेल इतक्याच आवाजात मी या कवितेचं वाचन करणार आहे. पूर्ण इंग्रजीमध्ये त्या कवितेचं लाऊड रीडिंग तुम्ही ऐकायचं. स्ट्रेस, इंटोनेशन, प्रनाउन्सिएशन आपण सगळ्यांनी मिळून व्यवस्थित लक्ष देऊन ऐकलं पाहिजे. त्यानंतर या कवितेचा पॅराफ्रेज मी तुम्हाला इंग्रजीतून सांगण्याचा प्रयत्न करणार आहे आणि तदनंतर या कवितेचं मराठीमध्ये मी केलेलं भाषांतर तुम्हाला सांगणार आहे. मी हे सगळं तुम्हाला मराठीत आधीच कल्पना दिली कारण हा आपला इंग्रजीचा पिरियड आहे आणि त्यानुसार आपण इंग्रजीमध्ये जास्तीत जास्त अर्थग्रहण करण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. चला तर मग प्रयत्न करूयात आपला इंग्रजीचा हा पहिला तास यशस्वी करण्याचा. बी दी बेस्ट. If you can't be a pine on the top of the hill, be a scrub in the valley, but be the best little scrub by the side of the rill. Be a bush if you can't be a tree. If you can't be a bush, then be a bit of grass and some highway happier make. If you can't be a muskie, then just be a buzz. But the livest we can't all be captains, we have got to be crew. There's something for all of us here. There's big work to do and there's leisure to do. And the task you must do is the near. If you can't be a highway, then just be a trail. If you can't be the sun, be a star. It isn't by size that you win or you fail. Be the best of whatever you are. Douglas Malloch. Here I have written the paraphrase of the poem, but first of all kindly listen the instruction which I am going to tell you before explaining the paraphrase. For the particular poem, there is no need to word-to-word summary as it is rhymed and interwoven with the simple sentences. But the message of the poem is indeed described in the paraphrase as it has implied and the hidden meaning in it. So just see the paraphrase. Be the best in every form, no matter what your size is. Put your heart into your work, no matter whether the work is small or big. Whatever you are doing, do it with zest and sincerity. Be loyal to your work. Be polite, humble and pure while performing your duties. No work is small or big. No position is small or big. Rank of your duty is just a part of organization and planning. But your humble and sincere efforts create wonders and enlight inner happiness. So be the best in whatever you are and whatever you have and whatever you be. विद्यार्थी मित्रांनो, ही जी पॅराफ्रेज आहे या पॅराफ्रेजचा हा मीनिंग मी स्वतः लिहिण्याचा प्रयत्न केला कारण मराठी भाषांतरामध्ये तुम्हाला शब्दानुशब्दा
नुसार अनुवाद आणि भाषांतर कळेल. पण या कवितेची जी समरी आहे ती खूप छान अशा यमक जुळवलेल्या शब्दांमध्ये सांगताही येते आणि कविता जी आहे ती साध्या सरळ वाक्यांमध्ये लिहिलेली आहे. त्यामुळे त्या पॅराफ्रेजची किंवा समरी ट्रान्सलेट करण्यासाठी शब्दानुरूप भाषांतराची गरज मला वाटली नाही इंग्रजीमध्ये स्पष्टीकरण करताना. पण या कवितेचा जो मेसेज आहे, संदेश आहे, तो इम्प्लाइड आणि हिडन आहे, गर्भितार्थ खूप गहन आहे. त्यामुळे याचा इंग्रजीमधला पॅराफ्रेज जो आहे तो मी इम्प्लाइड मिनिंगनी म्हणजे गर्भितार्थानं लिहिण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. नाव वी आर गोईंग टू सी द मराठी ट्रान्सलेशन ऑफ आवर पोएम बी द बेस्ट. सर्वोत्तम व्हा. सर्वोत्तम व्हा. जर तुम्ही टेकडीच्या टोकावरील पाईन वृक्ष होऊ शकत नसाल तर दरीतील खुजे गवत व्हा, पण सर्वोत्तम व्हा. अवखळ छोट्या झऱ्याच्या कडेला असणारे छोटे उत्तम खुरटे गवत व्हा, छोटे झुडूप व्हा. जर तुम्ही वृक्ष होऊ शकत नसाल, जर तुम्ही झुडूपही होऊ शकत नसाल तर तुम्ही छोटे गवत व्हा आणि ज्या महामार्गाच्या कडेला तुम्ही उगवाल तो महामार्ग आनंदी बनवा. जर तुम्ही तळ्यातला मस्की मासा असाल तर बास मासाही व्हा. आपण सगळेच कॅप्टन होऊ शकत नाही, पण आपण जहाजेवरील सदस्य असतो. काही ना काहीतरी काम आपणा सगळ्यांसाठी असते. काही कामे मोठी असतात तर काही छोटी, आणि जे कर्तव्य तुम्हाला पार पाडायचे आहे ते आपल्या आसपास आपल्या जवळच असते. जर तुम्ही महामार्ग होऊ शकत नसाल तर तुम्ही छोटी पायवाट व्हा. जर तुम्ही सूर्य होऊ शकत नसाल तर तारे व्हा. तुमचं जिंकणं किंवा हरणं कामाच्या आकारावर, कामाच्या मोठेपणावर अवलंबून नसतं, पण जे काही तुम्ही होणार आहात किंवा झालेले आहात ते सर्वोत्तम व्हा. अत्यंत सुंदर कविता मराठीच्या भाषांतरानुरूप. गर्ल्स, नाव हियर यू सपोज टू कंप्लीट युअर पोएम and you girls, here you're supposed to complete your poem. Means you have to write the poem once, then start writing paraphrase of the poem, and if you need or if you wish you can write the Marathi translation, but as such there is no need of writing Marathi translation. It is just for your sake or your better understanding. Bilingual method has been adopted by me, so better to complete your poem with writing and the paraphrase completion. Thanks a lot and subscribe the channel for the further updates.